आप लिहो तुम कथा सुधारी। वाहिगुरु जी। सलोक महला चौथा। मल जूई भरिया नीला काला खेतोलड़ा, तिन वे मुखै नू पाया। पास न देई कोई बहन जगत मह, गुह पढ़ सगवी मल लाए मन मुख आया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु साहब की साजी नवाजी साध संगत जी, आप जी गुरु चरणों च बैठ के गुरबाणी का कीर्तन भाई साहब भाई हरनाम सिंह जी भाई परमजीत सिंह जी के जथे पासों सरवण कर रहे सी। हुण गुरु की पवित्र कथा नाल जुड़ जाओ। गुरु अमरदास महाराज के समय गोंदे खत्री के पुत्र बेमुख हो गए। इन्होंने अपने पिता के समय नूं भुला दिता। जदों इन्हां दा पिता बड़ा दुखी हो के गुरु अंगद देव जी की शरण गया सी कि महाराज मेरी नगरी च बड़ियां ही माड़ियां रूहां दा वासा हो गया, किरपा करके मेरी नगरी नूं किरपा नाल वसाओ। तो गुरु अमरदास साहब जी सच्चे पातशाह जी नूं गुरु अंगद देव साहब जी ने भेजिया सी। ते गुरु अमरदास जी ने आके इत्थों माड़ियां रूहां कढ़ के महापुरुष नाम जपण वाले बंदगी करने वाले गुरसिखां दा केंद्र श्री गोविंदवाल साहब बनाया सी। ਉਹਦੇ पुत्र इत्थों के चौधरी बन गए। गोंदा तो चढ़ाई कर गया। जिन्ना चਿਰ गोंदा जिउंदा रहा गुरु घर नूं मनदा रहा, पर जदों ਉਹਦੀ मौत होई ਉਹਦੇ पुत्र चौधरी बने हंकार विच आ गए। इस हंकार विच भी असीं चौधरी हाँ। गुरु किया नूं चाहीदा सानूं टैक्स देण, सानूं मामला देण, पैसे देण। ये सोचते रहे काफ़ी समा। तो फिर गुरु साहब को आके एक दिन कहन लगे कि तुसी सानू टैक्स दिया करो, साडा मामला तारिया करो। साडे शहर च साडे नगर च रहिंदे हो ते हुण तुसी सानू कुछ ना कुछ पैसे दिया करो। महाराज कहंदे भाई लंगर जिन्ना मर्जी छको, संगतां छक रहीआं ने, तुसी भी सणे परिवार आके इत्थे लंगर छको, पर पैसा ना असी लैने ना देने। वो कहते फिर ये तो गल बननी नहीं, असी तो पैसे ही लैने। महाराज कहते पैसे साढ़े कोल है नहीं जो तुहानूं दईए। तो साध संगत जी फिर वो दिल्ली चले गए बादशाह दे कोल। उत्थे जाके फरियाद करन लगे। उदों दा रिवाज सी भी जिहड़ा फरियाद करदा सी उहनूं काले रंग दा कोट पाना पैंदा सी, जिहड़ा उत्थे पिया हुंदा सी। वो बहुत सारे लोग उन्होंने पाते सन, इस करके मैला कुचैड़ा गंदा नीला काला जिहा उन्होंने पा के खलो के फरियाद करनी पैंदी सी। वो गंदा कोट पा के अकबर के दरबार च खड़े होए। अकबर बादशाह ने जदों गल सुनी तो एक पठान कोल खड़ा सी। उन्हें गुरु घर की महिमा बादशाह नूं दसी कि बादशाह ये गुरु अमरदास के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, जिन्हां दी किरपा नाल अपना चित्तौड़गढ़ का मोर्चा फतेह होया सी। अकबर बादशाह ने जुत्तियां मार के दरबार चों कढाता। कहंदे तुसीं उस सच्चे पातशाह के खिलाफ शिकायत करदे हो जिन्हां दी किरपा नाल मेरा राज काम चल रहा है, सारा संसार सुखी बस रहा है, जिन्हां दी किरपा नाल देश विच शांति भगती सिमरन की लहर चल रही है। अकबर बादशाह ने इन्हां दी गल नहीं सुनी। उत्थों जुत्तियां खा के ये वापस अपने पिंड गोविंदवाल साहब किवें आए। नौकर भी सी ते मालक भी, दोवें ही ये उत्थों आए। ते साध संगत जी गुरु रामदास जी ने वो सारी कथा श्री गुरु ग्रंथ साहब दे विच गौड़ी दी वार च लिखी है। वो बचन तो सानू ये भी उपदेश मिलता भी गुरु की निंदा नहीं करनी, गुरु घर दे विरोधी नहीं बनना। जिहड़ा गुरु घर का विरोधी बनता है, गुरु घर नाल मत्था लांदा है, वो अज भी नहीं, वो कल भी नहीं।
ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤਾਬੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਣਗੇ ਉਹ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ ਕਥਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੌੜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੀਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖੇਤੋਲੜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਦੋਲੜਾ, ਖਿਦੋਲੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਿੱਦੂ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਮੈਲਾ ਮਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ। ਮੈਲ ਵੀ ਬੜੀ ਉਹਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਨੂੰ 100 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਨਦਾ ਤੇ ਧੋਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਫਾਈ ਨਾ ਮਾਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝਾ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੂਆਂ ਤੇ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ, ਮਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ, ਮੈਲ ਨਾਲ ਤੇ ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ, ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਮੈਲ ਨਾਲ ਖਿਦੋਲੜਾ ਲੀਰਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਟ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਿੰਨ ਬੇਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਟ ਉੱਥੇ ਪਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਸਨ ਦੇਈ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਜਗਤ ਮਹਿ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੁਰਕਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰੂ ਪੜ ਸਗਵੀ ਮਲ ਲਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਆਇਆ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਗਵੀਂ ਗੰਦਗੀ, ਹੋਰ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਵੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੱਕ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਭੀ ਮੋਹ ਕਾਲਾ ਦੋਹਾ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕਾਲਖ ਮਲੀ ਗਈ। ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨਿੰਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾ ਹੀ, ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ। ਮਨਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਅਖੀਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੋਵਾਂ ਜਹਾਨਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਵਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਤ ਸੁਣਿਆ ਸਬਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਵੇ ਮੁਖ ਜਣੈ ਸੁਣੈ ਨਫਰੋ ਪੌਲੀ ਪੌਂਦੀ ਫਾਵਾ ਹੋਏ ਕੈ ਉੱਠ ਘਰ ਆਇਆ। ਕੜ ਸੁਣਿਆ ਸਬਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੌਰਨ ਹੀ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਫੈਲਦੀ। ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੂਬੀ ਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਾ, ਫਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਲੋਕ ਗੁੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲੀ
ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬੇਮੁਖ ਸਣੇ ਨਫਰੈ। ਨੌਕਰ ਦੇ ਸਮੇਤ ਪੌਲੀ ਪਾਉਂਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋ ਫਾਵਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਠ ਕਰ ਆਇਆ। ਫਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗਾਂਹ ਕੀ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਬੌਂਤਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੌਂਦਲ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਭਮਤਰਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਫਾਵਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉੱਠ ਕਰ ਆਇਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਗਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਵੇਮੁਖ ਰਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ। ਸੰਗਤ ਵੀ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਕੁੜਮੀ ਆਪਣੇ ਕੁੜਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੋੜਵੇਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ, ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁੜਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ, ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ, ਕੋੜਵੇਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ, ਰਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰ ਘਰ ਆਣ ਘਰ ਆ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੀ ਆਣ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਫਿਰ ਵਹੁਟੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਲੁਕਣਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਮਾਂਜਦੀਆਂ, ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਘੁੰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਲੈਣ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬਹਿਣ ਜੋਗੇ ਚੌਧਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਕੂਕੇ ਤਿਹਾਇਆ। ਨਿਤ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇਹ ਫਿਰ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਧਿਆਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤਕੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਫਲ ਦਿੰਦਾ। ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਨ ਨਿਆਉ ਸੱਚ ਬਹਿ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਓਨੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਚਾ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਕੋਈ ਬਚਿਆ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਹਰਨਾਖਸ਼ੈ ਦੇਖੋ ਫਲ ਵੱਟੇ। ਹਰਨਾਖਸ਼ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੱਬ ਹਾਂ। ਜੇ ਦਿਖਾਓ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਰੱਬ। ਤੇ ਬੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਰ ਸੀ, ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਸੀ, ਸਭ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤੀ। ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਪੋਥੀਆਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀ ਬਈ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ। ਸਭ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਧਰਮ ਸਥਾਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਮੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਸਭ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਐਸਾ ਲਾਭ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ 3 ਪੁੱਠੇ ਲਿਆਂਦੇ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਲੀਨੋ ਅਵਤਾਰ। ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਭਗਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਡੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਥੰਮ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇਖੋ ਫਲ ਵੱਟੇ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ, ਕੀ ਵੱਟਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਲੰਕ ਗਵਾਈ ਰਾਵਣੈ ਮਸਤਕ 10 ਕੱਟੇ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਲੰਕਾ ਹੀ ਗਵਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ 10 ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਗਏ, ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਦੰਤ ਭਗਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਦੇ ਦੰਦ ਕੀਤੇ ਖੱਟੇ। ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਤੇ ਦੰਤ ਭਗਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਏ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ 101 ਗਾਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਿਣਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ 100 ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੰਤ ਭਗਤ ਸ਼ਿਸ਼ੂਪਾਲ ਦੇ ਦੰਦ ਕੀਤੇ ਖੱਟੇ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਰਵਾਇਆ ਖੱਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ, ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨੂੰ ਤੋਏ ਤੋਏ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਟ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ। ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਹੁਟੀ ਭਤੀਜੀ ਜਨਾਨੀਆਂ 'ਚ ਲੋਕੇ ਦਿਨ ਕੱਟੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਫਿਰ ਕਰਤਾ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ, ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਖੱਤਰੀ ਮਰਵਾਹਾ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਤਿਨ ਆਖਿਆ ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਤਿਨ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਹਦੇ, ਇਹ ਬੋਲ ਉਹਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਦੀ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਿੰਦਕ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹਾ ਨਿੰਦਕ ਨਾ ਕੋਈ, ਗੁਰ ਨਿੰਦਾ ਸਿਰ ਬਜਰ ਪਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਬਜਰ ਪਹਾਰ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਭੈੜੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹ ਅੱਖਰ ਤਿੰਨ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਉਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਪਈ
ਰਹਿ ਗਿਓ ਬਾਲਕ ਇੱਕ ਪਿਛਾਰੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਰ ਗਏ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੱਚਾ, ਕੋਈ 5-10 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਗੋਂਦੇ ਕੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਰੂ ਅਗਾਰੀ। ਗੋਂਦੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਢੀ ਬਾਈ 70-80 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰਾਪ ਲੱਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਗੋਂਦੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੋਤੇ ਨੂੰ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਈ ਹੈ। ਪਛਤਾਵਤ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨੀ। ਬੜੀ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਰੋਂਦੀ ਹੋਈ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਗਲ ਪੱਲੂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮੰਦ ਨਾ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮੰਦ ਸੀ, ਮੰਦ ਬੁੱਧੀ ਸਨ, ਇਹ ਮੂਰਖ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸੰਤਾਂ 'ਚ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਉਂਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇਈਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਆਪਣੀ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਦੁਰਗਤੀ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਥੋਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬੜੀ ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਇਹੋ ਸਭ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪ੍ਰੇਤ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਗਰ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੋਂਦਵਾਲ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੰਦਕ ਬਣ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਥਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਤੁਮ ਸਭ ਖੋਏ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹਿਓ ਬਾਲ ਇਹੋ ਅਬਹਿ ਪਿਛਾਰੀ। ਬਸ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜੜ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਸਾਡੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਬਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਲਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਰਾਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੁਖਕਾਰੀ। ਆਪ ਮਿਹਰਾਂ ਦੇ ਸਾਈਂ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸੁਖ ਦਿਓ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੀਏ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤਿਨਹੂ ਕਰਿਓ ਜਸ ਤਸ ਫਲ ਪਾਇਓ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਫਲ ਪਾ ਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕੁਛ ਦਵੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਛਤਾਉਂਦੇ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਹਾਂਜੀ। ਅਬਰਾਬਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ ਆਇਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਆ, ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਖਸ਼ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸਦਾ ਉਪਕਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਉਪਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਹਿ ਬੁਰੇ ਕੋ ਭਲਾ ਵਿਚਾਰੀ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕੁਛ ਪਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਭਲੇ ਭਲੇ ਕਰ ਮੰਨੀਏ, ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਭਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚਲੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂ ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਬੁਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਪ੍ਰਭ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਰ ਰੱਖਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਉਸ ਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਮਾਈ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੇ ਬਾਂਸ ਬਿਰਦੈ ਤਬ ਭਾਖਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਈ ਜਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬੰਸ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਬੰਸ ਵਧੇਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਜੜ ਹਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਭਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੋ ਗ੍ਰਹਿ ਕੋ ਗਈ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਦਾ ਕਦੀ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਸੋ ਬਖਸ਼ਈ। ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਲ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਈ ਨੇ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲਈ। ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ, ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਮਾਈਆਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਵਾ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਢੀਆਂ ਦਾ। ਸੋਢੀ ਹਰ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਾਦੇ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਹਰ ਜੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕੋਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣੇ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਭਜਾਤਾ, ਸਾਡੀ ਮਾਨਤਾ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਬੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਗਏ। ਡਿਉਢੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਉਢੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਗਏ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਦੌੜ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਸਰੋਵਰ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਥੜੇ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਨੈ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਕੀ ਅੰਤਰ ਜਰੀਏ। ਮਸੰਦੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲ ਆਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸੰਦ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜੇ ਹੋਏ। ਨਹਿ ਮਸੰਦ ਤੁਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੀਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਰੀਏ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਤੇ ਵੱਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਲਾਗੇ, ਵੱਲਾ ਵੇਰਕਾ। ਉਹ ਵੱਲਾ ਵੇਰਕਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਤੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਟੇਕਣ। ਤਾਂ ਸੋਢੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਨਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਮੱਖਣ, ਮਿੱਸੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ, ਜੋ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਟਾਫਟ ਹੀ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਮੱਖਣ,
ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਇਕੱਲੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੱਲੇ ਵੇਰ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਵੱਲੇ ਵੇਰ ਕੇ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਈ ਕੋ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ। ਇਹ ਵਰ ਦੇਤਾ, ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੱਲੇ ਵੇਰ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਤੋਂ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਾਈ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗ ਲਈ। ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪੋਤਰਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਹ ਭਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੋ ਦੋਹਰਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਬੇਨੀ ਹੁਤੋ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੰਡਿਤ ਬੇਣੀ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੀ ਪੰਡਿਤ ਸਨ। ਉਹ ਛੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ, ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਸਨ, ਵਿਦਿਆ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਣੇ। 22 ਮੰਜੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੋਪਾਲ।